گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں اور آپ کو یہ براہ راست مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ حاضری دینے کے بعد مزار سے باہر آ گئے ہیں جہاں پر یہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کو براہ راست مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کی تقریبات جاری ہیں اور زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی مزار پر حاضری ہوئی اور یہ حاضری کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔ زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عرس کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہیں، عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہیں اور اس وقت میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی جانب سے۔ سر، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ دونوں مل کر یہاں مزار پر حاضری دینے آئے ہیں اور ہم یہی امید رکھتے ہیں سندھ کے عوام کہ یہ کوارڈینیشن برقرار رہے گا اور اس کے مثبت اثرات جو ہے نا وہ بھی نکلیں گے 5 سالوں میں۔ تو کیا امید رکھتے ہیں آپ دونوں؟ کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ روایت کے برخلاف بھی ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی مزار کے عرس کا افتتاح جو ہے گورنر صاحب کرتے ہیں اور اختتامی تقریب میں جو ہے وزیر اعلیٰ شریک ہوتے ہیں۔ افتتاح کی وجہ کیوں نہیں کر سکے آپ؟ میں کراچی میں تھا نہیں، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے۔ میں کراچی میں تھا نہیں، میں آ نہیں سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے آج درخواست کی تھی کہ آپ آج روایت کے حساب سے تو آپ نے جانا ہے، تو اگر مناسب سمجھیں تو میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں اس سعادت کے لیے۔ تو ہی واز ویری کائنڈ، میرے پاس آئے، میں پھر ان کے ساتھ آیا ہوں اور میرا خیال یہ کہ ایک اچھی روایت ہے، آگے چل کے اس میں سندھ کا فائدہ ہے اگر ہم سب فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت مل کے ساتھ چلیں گے۔ پروجیکٹس ہمارے جو ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے کسی صورت بھی، اور انشاءاللہ یہ کوارڈینیشن کو ہم بڑھائیں گے۔ جو پروجیکٹس فیڈرل فنڈڈ ہیں وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ، ٹرانسپیرنسی بھی یقینی بنائیں گے، اور یہ ہمارا بھرپور عزم ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم نے ہر صوبے کو بنیادی حقوق برابر دینے ہیں، چاہے وہاں پہ ہماری حکومت ہو یا ہماری حکومت نہ ہو۔ تو اس صورتحال کا سامنا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہماری ایک میٹنگ ہو جائے جس میں چیف منسٹر صاحب موجود ہوں اور یہ سارے پروجیکٹس وہاں ڈسکس کر کے ہم فائنل کریں۔ جی، سب سے پہلے تو آج حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کے اختتام کے موقع پہ ادھر حاضر ہوئے ہیں۔ گورنر صاحب اور ہم ساتھ آئے اور یہ ایک اچھی بات ہے، دعا مانگنے آئے تھے، صوبے کے لیے دعا مانگنے آئے تھے، صوبے کے لوگوں کے لیے دعا مانگنے آئے تھے، اس ملک کے لیے دعا مانگنے آئے تھے، اور یہ اچھا ہے کہ ہم ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی، جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ اس دن وہ موجود نہیں تھے، حاضری تو کوئی بھی کسی وقت دے سکتا ہے، تو اس میں اعتراض کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال اعتراض ہے بھی نہیں۔ وہ سوال پوچھنا تھا تو آپ نے پوچھ لیا، وہ بھی آپ کے لیے بھی ضروری تھا کہ سوال پوچھا جائے۔ باقی جہاں تک گورنر صاحب نے جو بات کی ہے، بالکل کوشش ہماری یہی ہے اور بالکل امکان رہے گی کہ سندھ حکومت، اس لیے کہ وفاق کے ساتھ ہی مل کے چلنا پڑے گا، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بالکل ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ایز لانگ ایز جو سندھ کے حقوق ہیں، سندھ کے لوگوں کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور گورنر صاحب نے جس دن اوتھ اٹھایا تھا اس دن بھی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری گروپ جو تھا جس دن میں الیکٹ ہوا تھا، اس دن بھی انہی جذبات کا اظہار کیا تھا کہ جی ہم ساتھ آپ کے چلنا چاہتے ہیں اور ساتھ چلیں گے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے ہاں ضرور ایشوز آئیں گے، کہیں کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قانون آئین کے مطابق اور اس صوبے کی بہتری کے لیے جس طریقے سے ان کا حل ہوگا کوشش کریں گے وہی نکالیں۔ سوال یہ بتائیے کہ پرنسپل سیکرٹری سمیت سندھ کے 7 ایم سیکرٹریز کو تبادلے کر دیا گیا، لیکن آپ نے ان کو رکوا دیا، کیا بات ہوئی؟ وفاق سے کوئی بات ہوئی دوبارہ؟ نہیں، میں نے جی بالکل، میں نے ہماری ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے اور میں نے بات بھی کی ہے، اور صرف یہ بات کہی ہے کہ جی ایک قانون موجود ہے، یہ جو ٹرانسفرز ہیں انٹر پروونشل، ان کا ایک 1958 کا قانون ہے، 54 کا، 1958 کا، 54 کا ہے، اے پی یو جی آفیسرز کے کارڈر پوسٹ کے ٹرانسفرز کا، اور اس میں ایک ترمیم 1993 میں ہوئی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ترمیم سے پہلے بھی تھا، اور ترمیم نے اس کی اور وضاحت کی تھی، اور یہ ترمیم ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر اس وقت کے، چاروں صوبوں کے گورنرز اور چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز موجود تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جی کسی بھی افسر کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے
तो उसका एक कंसल्टेशन प्रोसेस हो, कंसल्टेशन भी पहले भी थी, एक कंसल्टेशन डिफाइन की गई थी कि इस तरीके से होगी। और हाल ही में तकरीबन 1 साल पहले एक इशू आया था एक अफसर की ट्रांसफर का, तो उसमें हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कंसल्टेशन प्रोसेस को कहा था कि ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें फेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट जो भी कंसर्न है, वही कंसल्टेशन का यही मतलब है कि इन दोनों कैबिनेट्स के थ्रू इसको ले जाया जाए। वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो हमने उस पर फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि हमें एतराज नहीं है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हमें भी अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, लेकिन एक जो कानून के मुताबिक तरीकेकार है वो फॉलो होना चाहिए। सेठ साहब ये बताइएगा कि लग्जरी गाड़ियों के ऊपर इशू चल रहा है, आपको पता है नोटिस केस में, तो ये कहा जा रहा है कि सिंध में सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर सिंह के पास मुझे नहीं पता। चीफ मिनिस्टर हाउस में जो गाड़ियां हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ उसमें वो गाड़ियां जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास मैं आपको बता दूं ना 2 गाड़ियां हैं, मैं तो एक वक्त में एक में ही चढ़ता हूँ, फॉलो में भी नहीं होती। अक्सर तो वो एसओपी होती है ना कि एक जैसी 2 गाड़ियां हो, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, एक ही गाड़ी होती है। दूसरी गाड़ी जो है वो रखी होती है, यहाँ तो स्पेयर में कभी खराब हो जाए, यहाँ फिर जो डिग्नेटरीज आते हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये जब आते हैं तो वो खुद मांगते हैं और उनको दी जाती है। उसके अलावा बाकी गाड़ियां भी प्रोटोकॉल की हैं, और अगर कोई ऐसी बात है कि सबसे ज्यादा सिंध में, तो बाकियों का भी देखने हवाला ब्लैकमेल करण जी कोशिश कई, चयो पियो वञे त वीसी जेको आहे वाइस चांसलर उहो केस ते असरअंदाज थी रहियो आहे, ऐं उहो चयो पियो वञे त इहो एनटीएस टेस्ट लाइ ख़ैर उहा ॻाल्हि अलॻि आहे, पर चवनि था दरदारू आहे, उसका सुठा वास्ते रात को ये मुझे पता चला था, रात को ही कमिश्नर ने इंक्वायरी करके आज मुझे रिपोर्ट भेज दी है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक इंक्वायरी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट करेगा। अच्छा ये बताएं सीएम साहब कि इस दफा ये बात अच्छी है कि पहले गवर्नर कोटा पे आते थे, एक मखसूस तंजीम होती थी, 11 साल गवर्नर रहते थे, वो उनका मामला खत्म हो गया। अब यकीनी बात है कि ये सिंध के ही गवर्नर होंगे, उसकी तंजीम के नहीं। दूसरी बात ये कि हाल ही में एक वाकया हुआ के इलेक्ट्रिक के हवाले से, लाजमी है वो फेडरल इदारा उसके मातहत आता है के इलेक्ट्रिक, उसमें एक बच्चे का हाथ ज़ाया हो गया। आज एक पहले और एक जी, अब काबीना में भी इस बात को आपने डिस्कस किया, तो एक तो ये बताया कि गवर्नर साहब आप क्योंकि दोनों फेडरल के नुमाइंदे, सूबे के नुमाइंदे, इस मामले को मुस्तकिल हल्के से किया जाए ताकि ऐसा वाकयात न हो। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत उस बच्चे के लिए या वफाकी हुकूमत उस बच्चे के लिए क्या करेगी, दोनों अगर बता दें तो मेहरबानी। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं सुबह गया भी था सिविल अस्पताल, और मैं के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों के साथ राब्ते में भी हूँ, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त की है कि आप भी जरा थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर बढ़ाएं कि वो इन बच्चों को जिनकी जिंदगियां ज़ाया हो गई एक तरह से, जो माजूर हो गए। ये बच्चा आज मुझे कह रहा था कि मुझे उसको पता नहीं है कि उसके हाथ कट गए, अभी उसको बताया नहीं, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं बड़े होकर आर्मी चीफ बनना चाहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि आर्मी चीफ तो दरकिनार, ये बेचारा अपनी जिंदगी प्रॉपरली गुजार ले तो बड़ी बात है। और के इलेक्ट्रिक कुछ जिम्मेदार इदारा होना चाहिए। वो कराची जैसे शहर से उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, नाजायज नहीं मैं कह रहा, लेकिन कमाया है, तो कुछ शहर को लौटाना भी है। ये हादसात होते रहते हैं, जगह जगह दुनिया भर में होते हैं, लेकिन उसका कोई तदारुक किया जाता है, तो इनको तदारुक करना पड़ेगा। इस बच्चे की जिंदगी भर की जो पढ़ाई है, इसकी जो सेहत के मामलात हैं, जो इसकी नौकरी के मामलात हैं, उसको के इलेक्ट्रिक को करना चाहिए और करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वफाक से भी और सूबाई हुकूमत के साथ भी कि हम भी मिलकर जो कर सकते हैं करें, लेकिन प्राइम जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। उन्होंने शहर के अंदर बिजली बेची है। मैं इसका जवाब देता हूँ, जवाब तो देता हूँ, बुझा दो। सबसे पहले तो आपने जो कहा, गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, और जो भी हुआ है, जब भी हुआ है, किसी को भी मैं वो नहीं कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रोरोगेटिव है। जो गवर्नर भेजना चाहे प्राइम मिनिस्टर वो भेज सकते हैं, तो उसको तो आप पॉलिटिसाइज ना करें इस चीज को, जैसे आपने किया। नंबर 1। नंबर 2, के इलेक्ट्रिक के जहां तक मामला, और ये 2 बच्चे हुए, इससे पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे कि खुली तारों से लोगों को करंट लगे हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे कराची में, पूरे सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में होते हैं, पूरे सिंध में ये वाकयात हुए हैं। और हमेशा हमने उस वक्त हिस्को और सेप्को के खिलाफ भी एफआईआर भी काटी गई हैं। इस केस में भी उसी वक्त एफआईआर काट दी गई थी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। जहाँ तक बच्चे का
ताल्लुक है। आज हमने कैबिनेट में भी बात की है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर से कहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा है कि बच्चे का इलाज अगर यहाँ पे मुमकिन है, देखिए हमारे पास भी फैसिलिटी सिंध के अंदर है। वो मुझे बता रहे थे कि एक जो बच्चा है उसका तो शायद इलाज हो सके, यहाँ दूसरे बच्चे का अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी एम्प्लीकेशन ऐसी कि शायद हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। मैंने कहा जहाँ पे भी दुनिया में